Okay, very good. Okay, so we are discussing the types of the loops, right? So the types of the loops can be of different kinds, right? So entry control loop and exit control loop. Okay, so what do you mean by entry control loop? Pretest loops are called entry control loops. So basically while loop and for loop belongs to this category, entry control. What do you mean by entry control? Before entering into the body, we are checking the condition, and if the condition is true, then only we enter the body. So in the beginning itself, you are checking the condition, so you call it as a pretest, right? And there is exit control loop. Okay, what do you mean by exit control loop? Okay, when you are inside the body and you want to coming out of it, and then you are checking the condition, it is called exit control. That means without checking any condition, you will execute the body of the loop at least one time, and by the end you will check the condition. If it is true, you will go for another round. If that is false, you just come out of it. What is the difference between entry control and exit control? In entry control, if the loop is first time false itself, the body executes 0 number of times. But in exit control, irrespective of the condition, at least one time will get executed, right? Yes, sir. Very good. And there is a counter control loop and condition control loop. Okay. Counter control loop means actually we'll have a loop variable and we know that how many times our loop will iterate. ఓకే, నాకు ఏమంటారు ఫర్ లూప్ కనుకుంది అనుకోండి. నేను ఫర్ లూప్ లో ఏం రాస్తున్నాం మనం వచ్చేసి, ఫర్ లూప్ లో వీఆర్ పుట్టింగ్ అ లిస్ట్, ఫర్ లూప్ లో వీఆర్ పుట్టింగ్ అ టపుల్, ఫర్ లూప్ లో వీఆర్ పుట్టింగ్ అ స్ట్రింగ్, ఆర్ ఫర్ లూప్ లో వీఆర్ రైటింగ్ అ రేంజ్ ఫంక్షన్, రైట్? వీఆర్ రైటింగ్ అ రేంజ్ ఫంక్షన్, రైట్? Yes, sir. Yeah, in all the cases you are actually, you know that how many times your loop will get iterated. Okay, for example, if I'm writing a range function like range 10, what does it mean? It takes the values from 0 to 9, right? If I write for I in range 10, what does it mean? The value will be taken from starting from 0 to 1 less than the range value. So 0 to 9 values will be taken, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, similarly, if there is a string like Sino, and if I write for I in Sino, so you know that how many number of characters there in Sino? 5 characters are there. So 5 times your loop get iterated, right? So in all these examples actually, okay, in all these examples actually, you can find out how many times your loop is getting executed. So there is a definiteness in your repetition. That means అది ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుందో మనకి తెలిసిపోతుంది కదా నాన్న. అలాంటి వాటిని we call them as counter control అంటాం నాన్న, ఆర్ డెఫినెట్ రిపిటేషన్ అని చెప్తాం నాన్న. ఓకేనా? అలా కాకుండా కండిషన్ కంట్రోల్డ్ ఆర్ ఇండెఫినెట్ లూప్స్ అని ఉంటాయి నాన్న వచ్చేసి, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ సెంటినల్ కంట్రోల్డ్ లూప్స్. ఇవేంటి అంటే నాన్న వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ అది ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుందో తెలియదు, బట్ లూప్ మాత్రం ఉంది. ఇలాంటి వాటిని వచ్చేసి కండిషన్ కంట్రోల్ అని చెప్తాం నేను. కండిషన్ కంట్రోల్ కింద మీకు ఇట్లా ఓకే. ఇట్స్ లైక్ మీరు కనుక సి ప్రోగ్రామింగ్ లో చూస్తే, సి ప్రోగ్రామింగ్ లో యాక్చువల్లీ ఏమంటారు, there is a C program in lab session, right? Lab session లో C program ఉంది నాన్న. ఇట్స్ లైక్ you have to write a program wherein you will enter so many numbers, like positive numbers and negative numbers, and finally you will say that this many positive numbers you entered, this many negative numbers you entered, and sum of the numbers is this much, and average of some numbers is this much. Such a program is there in C lab session actually. మీకు గుర్తుందో లేదో తెలియదు నాకు. అది అందులో ఏం అడుగుతామంటే నన్ను వచ్చేసి ఎంటర్ నంబర్స్ అని అడుగుతాం అనమాట. ఎంటర్ నంబర్స్ అండ్ ప్రెస్ డాట్ టు స్టాప్ అని పెడతాం నన్ను అందులో. వింటున్నారా? Yes, sir. సో అది ఏంటి అందులో ఏంటి అంటే, నేను నంబర్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అన్న. ఎప్పుడైతే ఇంకా నంబర్స్ ఇవ్వటం ఆపేద్దాం అనుకుంటానో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను డాట్ ఎంటర్ చేస్తాను నన్ను వచ్చేసి. అర్థమైందా? డాట్ ఎంటర్ చేస్తే నేను కండిషన్ వచ్చేసి అలా రాసుకుంటాను నన్ను వచ్చేసి ఏమని,
if n not equals to dot లూప్ లోకి వెళ్తాం అనమాట. లేదు n లోకి డాట్ వచ్చింది అని అనుకుంటే డాట్ నాట్ ఈక్వల్స్ డాట్ అంటే ఫాల్స్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తాం. అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఒకళ్ళు 5 times రన్ చేయొచ్చు, ఒకళ్ళు 10 times రన్ చేయొచ్చు, ఒకళ్ళు 1000 times రన్ చేయొచ్చు. నన్ను దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ అనమాట. ఎందుకు లూప్ బ్రేకింగ్ కి మనం కండిషన్ ఏం పెట్టాం, డాట్ పెట్టాం అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? నాన్న వింటున్నారా? Yes, sir. మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ గుర్తుందా నాన్న? అది యూనో గైస్, మాట్లాడండి నాన్న. ప్రోగ్రామ్ గుర్తుందా, తెలుసా అసలు మీకు? డిడ్ యు సీ? Yes, sir. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే మీ టైం అంతా వేస్ట్ అయ్యింది జీవితం. ఏం చూస్తున్నారు మీరు? ఉన్నారా? Yes, sir. Yes. ఏం కనిపిస్తుందండి మీకు స్క్రీన్ మీద? Program. ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుందా?
ఏం చేస్తాను చెప్పండి నేను. ఉన్నారా? ఎవరికి అర్థమైంది ఏం చేస్తున్నాము చెప్పండి. ఇచ్చిన నెంబర్స్ లో పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసి యావరేజ్ చేసాం సార్. ఎందుకు రాస్తాను ఎక్కువగా? రైట్ అన్న. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి నాన్న. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనము, నంబర్ కోసం ఎన్ అని తీసుకున్నాము, సమ్ అంటే 0 తీసుకున్నాము, యావరేజ్ అంటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను నేను, కౌంట్ కోసం అని చెప్పి సిఎన్ తీసుకున్నాను, పాజిటివ్ నెంబర్స్ కి 0, ఎన్ ఈక్వల్స్ 0. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాము, ఎంటర్ నంబర్స్ ఉన్నాము, బ్రాకెట్ లో ఏం పెట్టాం వల్ల డాట్ టు స్టాప్ అని పెట్టాం కదా, రైట్? డాట్ టు స్టాప్. సో అదేంటిది, యూజర్ కి వచ్చి హింట్ అనమాట. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ఇల్ జస్ట్ ఎంటర్ ద డాట్. సో ఆ నంబర్ నేను ఎన్ లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఆ ఎన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, వైల్ ఎన్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు డాట్. నేను ఇచ్చిన నంబర్ డాట్ కాకపోతే లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాను, ఒక నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాము. సమ్ ఏం చేస్తున్నాము, సమ్ ప్లస్ ఎన్ చేస్తున్నాను, అంటే 0కి ఇచ్చిన నెంబర్ యాడ్ అవుతుంది. అలాగే ఇచ్చిన నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే పాజిటివ్ కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాము, లెస్ దాన్ 0 అయితే నెగిటివ్ కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, స్కాన్ ఎఫ్ రాశాను లోపల. తెలుస్తుందా మీకు ఎందుకు? నాకు ఈ వైల్ లూప్ కంటిన్యూస్ గా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉండాలి నాన్న. అంటే నన్ను ఒకేసారి నేను బయట అడిగాను నంబర్స్ ని, లూప్ లోపల అడగలేదు. అర్థమవుతుందా? ఎంటర్ నంబర్స్ అని లూప్ లోపల ఉందా బయట ఉందా? బయట ఉంది నాన్న. అంటే ఏంటి, ఇది నన్ను మళ్ళీ అడగదు. ఒకసారి అడిగింది, నేను ఇంకా నంబర్లు ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతాను. ఎప్పుడైతే నేను వచ్చేసి ఇవ్వద్దు అనుకుంటానో అప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏం చేయాలి నాన్న, డాట్ పెట్టుకోవాలి అనమాట, రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తే దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్, ఈ కండిషన్ రాయటం అన్నదే నేను చెప్పింది నాన్న వచ్చేసి ఏంటిది, కండిషన్ కంట్రోల్డ్ అని. అంటే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నది కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కానీ కౌంట్ మీద కాదు, రైట్? అర్థమైందా? ఓకే సార్, చూద్దాం రన్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం, రైట్? ఎన్ 2 times డిక్లేర్ చేస్తామా? ఓకే, we'll say this as num. Okay.
sum from average, right? ఓకే, సో నన్ను నంబర్స్ అడుగుతుంది నాన్న. సో నేను నంబర్స్ ఇస్తున్నా. 1 4 5 -3 -6 అండ్ డాట్, రైట్? తమ్ముకుంటాను అది. డాట్ తీసేస్తున్నాను. ఇట్స్ లైక్ 0 పెడతాను. జీరోని పెట్టుకున్నాను స్టాప్ చేయడానికి. ఎవరు ఏం మాట్లాడతారు ఏంటి? కోడ్ లో నమ్ము మాత్రం సార్ నేమని కూడా చెప్పట్లేదు. ఓకే, చూడండి వచ్చినాయా? పాజిటివ్ నెంబర్స్ 3, నెగిటివ్ నెంబర్స్ 3, సమ్ ఎంత -6 అంటే కరెక్ట్ అయినది. యా -15 నుంచి 9 తీసేసాం, -6. సో యావరేజ్ ఈజ్ -6 ఎలిమెంట్స్ బై 6, రైట్? సో ఇది నేను అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను అంటే, ఇక్కడ చూస్తే ఈ వైల్ లూప్ ఉంది చూసారా? వైల్ లూప్, ఆ వైల్ లూప్ ఇన్ని సార్లు రన్ అవుతుందని ఏమైనా ముందే చెప్పగలమా మనం? ఏనన్నా ఎందుకు? ఇప్పుడు నేను 6 నెంబర్స్ ఇచ్చి తర్వాత 0 ఎంటర్ చేశా. మేబీ నిన్ను రన్ చేయమంటే నువ్వు 20 టైమ్స్ రన్ చేసి అప్పుడు ఇస్తావు 0. ఇంకెవరిని రన్ చేయమంటే వాళ్ళకు 1000 నెంబర్స్ ఇచ్చి అప్పుడు 0 ఎంటర్ చేస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ లూప్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది అన్న దానికి నేను ముందే చెప్పలేను. అర్థమవుతుందా నాన్న? అలా కాకుండా నేను ఇలా రాసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న, ఇట్స్ లైక్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి ఏదో ఈ పక్కన ఏదో రాస్తున్నాను చూడండి, ఫర్ అని చెప్పేసి ఇలాగా i = 0, రైట్? i <10, i++ రాసాను అనుకోండి. ఈ లూప్ చెప్పేయచ్చా ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుందో? 9 times. అదే 0 నుంచి 9 వరకు నాన్న 10 టైమ్స్ అవుతుంది అది యాక్చువల్ గా, బికాస్ వి స్టార్టెడ్ విత్ 0, నో? Yes. సో అంటే లూప్, ఇలాంటి లూప్ ని చూసి మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు నాన్న, దిస్ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఫర్ 10 టైమ్. బట్ ఈ వైల్ ని చూసి యూ కాంట్ సే దట్, బికాస్ రన్ చేసే వాళ్ళని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కొంతమంది 10 టైమ్స్ రన్ చేయొచ్చు, కొంతమంది 20 టైమ్స్ రన్ చేయొచ్చు, అది అన్నమాట. సో ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్, ఈ స్టోరీ అంతా ఎందుకు చెప్పుకొచ్చా నేను అంటే, ఓకే ఇక్కడ నేను పాయింట్ పెట్టాను చూడండి. ఇది కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ లూప్. కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ లూప్ అంటే ఆ ఫర్ లూప్ అన్నాను అంటే i వాల్యూ 10 రాగానే ఆగిపోతుంది అని ఆ లూప్ తెలిసిపోతుంది నాకు, రైట్? ఓకేనా? కండిషన్ కంట్రోల్డ్ లూప్ ఆర్ సెంటినల్ కంట్రోల్డ్ లూప్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ దెమ్ as ఇండెఫినెట్. ఇండెఫినెట్ అంటే ఏంటి? డెఫినెట్ వాల్యూ లేదు, అది ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుందో మనకే తెలియదు, రన్ చేసే వాళ్ళని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అది నాన్న కండిషన్ కంట్రోల్డ్ అంటే మనం రాసుకున్న ప్రోగ్రామ్ లో ఆ వైల్ num ≠ 0 అని రాసుకున్నాం చూసారా, అది అన్నమాట, రైట్?
ఓకేనా? Yes, sir. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషన్ కంట్రోల్ లూప్ నాన్న. సో దీన్ని బట్టి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఎన్ని రకాల కింద చెప్పుకున్నాం నాన్న? మనము 4 టైప్స్ కింద చెప్పుకున్నాం. ఏమని? ఎంట్రీ కంట్రోల్డ్, ఎగ్జిట్ కంట్రోల్డ్, కౌంటర్ కంట్రోల్డ్, కౌంటర్ కంట్రోల్డ్, condition controlled, or condition controlled. Another name for condition control is called sentinel controlled or indefinite loop, right? Yes, sir. Yeah, very good. Ee pre-test, post-test, adi exit test gurinchi cheppam chudandi nana. Pre-test, okay, or you can call it as a ikkada exit annam kada, ikkada entry annam. Okay, entry test loop, okay, entry. Test in the sense entry controlled loop, right nana? ఇందులో ఏంటి నాన్న? ఎంట్రీ కంట్రోల్డ్ ఆర్ ప్రీ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? కండిషన్ ముందే చెక్ చేస్తాను లూప్ స్టార్ట్ అవడానికి అనుబంధ. అలాగే కండిషన్ కనుక ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయితే ఒక్కసారి కూడా నాకు లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ద కండిషన్ ఫెయిల్స్, ద లూప్ నెవర్ ఎగ్జిక్యూట్స్, రైట్? అలాగే ఎగ్జిట్ కంట్రోల్డ్. Yeah, exit control lo enti? Condition is tested after the loop starts, right? Alage the loop is executed at least once even if condition fails, right ma? So ikkada vachesi nana konni values ivvadaniki try chesam nana. Ivi gurtunte gurtupettukondi, lekapena ledu, okay nana? So idi enti ante koncham different ga pattam annamata. So types of loops lo మనకి ప్రీ టెస్ట్ లో, పోస్ట్ టెస్ట్ లో వచ్చేసి ఏవేవి ఎన్నిసార్లు జరుగుతాయి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మనం కనుక నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి నాన్న, నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు కనుక తీసుకుంటే ప్రీ టెస్ట్ వచ్చేసి నాకు n+1 నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నాకు చెక్ చేస్తుంది నాన్న. పోస్ట్ టెస్ట్ తీసుకుంటే n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకుంటది. అంటే అర్థం ఏంటి గైస్? దేర్ okay, where is my pen? Okay, very good. Okay nana, so ఒకసారి ఇలా చూడండి నాన్న, ఏమంటాం, వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాను చూడండి నాన్న. ఫర్ లూప్ i equals to 0, i less than 10, i plus plus. Okay, so I got this for loop. So నేను చూడండి i వాల్యూ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను, 0 తో మొదలు పెట్టా, రైట్? 0 less than 10 ట్రూ ఒకసారి అయింది. 1 less than 10 2 టైమ్స్ అయింది, రైట్ నాన్న? వింటున్నారా? Yes, sir. 3 less than 10 3 less than 10 3 టైమ్స్ అయింది. అదే 2 less than 10 3 టైమ్స్ అయింది. 3 less than 10 4 టైమ్స్ అయింది, రైట్? ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి నాన్న, ఓకేనా? 9 less than 10 కి ఎన్నిసార్లు కంపారిజన్ చేసినట్టు మనం? 10 టైమ్స్ కంపారిజన్ చేసినట్టు, రైట్? 10 టైమ్స్. లూప్ బ్రేక్ అయిందా? ఇంకా అవ్వలేదు, రైట్? ఎప్పుడవుతుంది? 10 less than 10 కి అవుతుంది నాన్న, కదా? అప్పటికి ఎన్నిసార్లు టెస్ట్లు జరిగినట్టు? 11 అన్న. ప్లీజ్ మీరు అలా మధ్యలో 10 అనకండి. నేను కివ్ అని అరుస్తాను మీరు అలా చెప్తే. అర్థమవుతుందా? గాడ్ ప్లీజ్ మా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. ఓకే, కొంతమందికి అర్థమైంది, బట్ స్టిల్ కొంతమంది 10 అంటున్నారు. షాక్ అవుతాను నేను. ఓకే, ఇదిగో చిన్న 1 నెంబర్ పెడుతున్నా చూడండి. 5 ఉంది నాన్న, i వాల్యూ 0 ఉంది. ఫస్ట్ i less than 5 అంటున్నా, 0 less than 5, రైట్? 1 less than 5, తర్వాత 2 less than 5, తర్వాత 3 less than 5, 4 less than 5, తర్వాత 5 less than 5. అప్పుడు ఫాల్స్ అయింది, అవునా నాన్న? ఎన్నిసార్లు చెక్ చేసాం మనం? 1 2 3 4 5. బాబాయ్ మళ్ళీ 5 అంటున్నారు. ప్లీజ్, ఎన్నిసార్లు చెక్ చేసాం అది కావాలి నాకు. కండిషన్ ఎన్నిసార్లు ట్రూ అయింది కాదు నాన్న, ఎన్నిసార్లు చెక్ చేసాం.
6 times. రైట్ 6 times. అంటే నేను n ఇస్తే n+1 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెక్ చేస్తాం. ఆ n+1 నెంబర్ ఆఫ్ లాస్ట్ దానికి ఎలాగో ఫాల్స్ అవుతుంది, కానీ చెక్ చేయటం మాత్రం 6 times నాన్న, రైట్? అర్థమైందా? వెరీ గుడ్, ఓకే, వెరీ గుడ్. అదే అన్నమాట ఇక్కడ, ఇదిగో నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ అని పెడుతున్నాం కదా, ప్రీ టెస్ట్ లో చూడండి ఎంత రాసాను నేను, n+1 నెంబర్ ఆఫ్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓకే, సో అదే అన్నమాట. అలా కొన్ని పాయింట్లు పెట్టాను నాన్న, అందుకని చెప్పింది. మీకు అర్థమైతే గుర్తుపెట్టుకుని, అర్థం కాకపోయినా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినంత అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇదంతా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట, నేను పెట్టింది అది. మీ సిలబస్ లో ఇది చెప్పాలనేం లేదు, అర్థమవుతుంది కదా? సో అదే అన్నమాట. అదే పోస్ట్ టెస్ట్ కి వెళ్తే ఓన్లీ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెకింగ్ ఉంటుంది నాన్న. ప్రీ టెస్ట్ లోనే మనకి n+1 టైమ్స్ ఉంటుంది. అలాగే రెండిట్లోనూ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, బాడీలో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో n నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా? అలాగే లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది అది ఎప్పటి వరకు అప్డేట్ అవుతుంది, n వరకు అవుతుంది. i = 0, i <10 అని రాసాను అనుకోండి, నేను i వాల్యూ ఎంత వరకు వెళ్తుంది? 0 నుంచి 10 వరకు వెళ్తుంది. అంటే n వాల్యూ కదా, కండిషన్ లో ఉన్నది n వాల్యూ అనుకుంటే n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నాన్న. అలాగే కండిషన్ ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి నాన్న, ప్రీ టెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ప్రీ టెస్ట్ ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయితే ప్రీ టెస్ట్ అంటే అసలు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, అందుకనే 0 పెట్టుకున్నాం. కానీ పోస్ట్ టెస్ట్ డూ వైల్ లాంటిది ఉందనుకోండి, డూ వైల్ అది ఎన్నిసార్లు అవుతుంది నాన్న, కండిషన్ ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయితే? అట్లీస్ట్ 1 టైం నాన్న. ఓకే, అందుకని పోస్ట్ టెస్ట్ కి 1 పెట్టుకున్నాం. మినిమం ఇటరేషన్స్ అని రాసాం చూసారా? ప్రీ టెస్ట్ కి అయితే 0, పోస్ట్ టెస్ట్ కి అయితే 1 అన్నమాట. రైట్ మా? పాయింట్ అర్థమైందా? కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ కి, కండిషన్ కంట్రోల్డ్ కి కొన్ని పాయింట్స్ పెట్టాను, జస్ట్ చూడండి. సో కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ అంటే ఎప్పుడు రాసుకుంటాను, వెన్ వి నో ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లూప్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ అడ్వాన్స్, దెన్ యూ యూస్ కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ లూప్. అంటే నేను ఫర్ లూప్ లాంటివి ఎప్పుడు రాస్తాను నేను అంటే, నాకు ముందే తెలుసు అనుకోండి ఇన్నిసార్లు నా లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని, దెన్ ఐ విల్ చూస్ ద ఫర్ లూప్ నాన్న. అర్థమైందా? అలాగే కౌంటర్ వేరియబుల్ అంటే ఐ వాల్యూ నాన్న. ఐ వాల్యూని ఏం చేస్తాను, ఇనిషియల్ గా అందుట్లో 0 పెడతాను, తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను, తర్వాత దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బేసిక్ గా, రైట్? అండ్ ఈ లూప్ వచ్చేసి నాకు ఐ నో, ఓకే, కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే నన్ను మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చేసి యాక్చువల్ గా నాకు తిరుగుతుంది అని చెప్పి నాకు ముందే తెలిస్తే, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ నాన్న. దానికి ఏం చేస్తాము, ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 0 పెడతాము, దాన్ని వచ్చేసి మనం చెక్ చేసుకుంటాము, అప్డేషన్ చేసుకుంటాము. కానీ పైథాన్ లో టెస్టింగ్ ఉండదు, అది వేరే సంగతి. జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాం నాన్న, రైట్? పైథాన్ ఫర్ లూప్ లో టెస్టింగ్ ఉందా, వాల్యూస్ తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమేనా? మాట్లాడండి. యా, వాల్యూస్ తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఎంత వరకు? రేంజ్ లో n ఉంటే n-1 వరకు. అదే స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్, రైట్? శిఖా, పుట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్, రైట్? యా, ఓకే, సారీ ఫర్ దాట్ నాన్న. సో అలాగే వచ్చేసి ఏంటి నాన్న, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ డెఫినెట్ లూప్, రైట్? డెఫినెట్ రిపిటేషన్ లూప్ అంటే ఏంటి, because we know that how many times it will get execute, we are calling it as a definite loop, right? అర్థమవుతుందా నాన్న? డెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ అని ఎప్పుడు రాస్తాము అంటే, అది ఎన్నిసార్లు నాకు ఇటరేట్ అవుతుందో తెలిస్తే దాన్ని డెఫినెట్ అంటాను నాన్న. అది ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుందో ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో, దెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండెఫినెట్ లూప్ అంటాను. సో నాకు ఏమంటారు, ఫర్ లూప్లు కానీ, అలాగే ఏమంటారు, ఈవెన్ వై లూప్ లో కూడా కనుక ఇలా రాసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న, i < 10 అని, ఇది డెఫినెట్ అవుతుంది. ఇందాక నేను చెప్పింది అయితే ఇండెఫినెట్, అంటే వైల్ కెన్ బి డెఫినెట్ ఆర్ ఇండెఫినెట్ నాన్న, రైట్?
యా ఇక్కడ ఒక నంబర్ లాగా రాసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. 0తో మొదలు పెట్టాను, i less than or equals to 10 అంటే షూర్ గా ఇది వచ్చేసి నాకు 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని. అదే ఫర్ అనుకుంటే ఫర్ లో రేంజ్ రాస్తాం కాబట్టి అది కూడా డెఫినెట్ కింద వస్తుంది నేను. కానీ ఏంటిది వైల్ లూప్ లో నేను ఇందాక ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ 0 అన్న టైప్ కింద పెట్టుకుంటేనే దన్ దట్ బికమ్స్ ఇండెఫినెట్ లూప్ నన్ను, రైట్? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి నాన్న? డెఫినెట్ సార్. అదే డెఫినెట్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ కి? ప్రింట్ అయ్యి అంటున్నాను నాన్న, సింపుల్ కదా చెప్పండి. అలాగే ప్రతి నంబర్ తర్వాత స్పేస్ పెట్టమంటున్నాం ఎండ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే 0 to 10 numbers. 0 to 10 0 to 9. ప్రింట్ చేస్తుంది, రైట్? 0 to 10. 9 కి అది ఈక్వల్ టు పెట్టాను నేను, i less than or equals to 10 అన్నాను కదా. సో 10 ఆల్సో కమ్స్, రైట్? సో ఇట్ ప్రింట్స్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ 0 to 10, రైట్? Yes, sir. వెరీ గుడ్. సార్ యా కండిషన్ కంట్రోల్డ్ అంటే ఏంటి? ఇదిగో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో ఉందో చూడండి. వైల్ i గ్రేటర్ దాన్ 0, వైల్ i నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇలా పెట్టుకుంటేనే వీ డోంట్ నో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అన్నది, రైట్ మా? సో ఈ కండిషన్ కంట్రోల్ లూప్ లో పాయింట్స్ చూడండి నేను. when we don't know how many number of times the loop should execute in advance, then we use the condition control loop. And sentinel is that will decide the loop execution. So what is the sentinel in the sense manam cheppam kada 0 enter cheyi, -1 enter cheyi ilantivi annamata. Okay, so prompt the user to enter -1 or 0 to exit the loop annamata. Alage it is also called as the definite కాదు, ఇది ఏంటన్నా spelling mistakes. Okay, so it is also called as the indefinite repetition loop, right ma? Definite ఆ indefinite ఆ ఇది? ఇండెఫినెట్. యా ఇండెఫినెట్ వచ్చేసి. ఓకే, బేసిక్ గా ఇది ఎందులో వీల్ అవుతుంది అంటే వైల్ లోనే వీల్ అవుతుంది నన్ను ఇలా రాయటం. బికాస్ ఫర్ లూప్ లో మనకి అలా ఏం ఉండదు కదా. ఫర్ లూప్ లో అంతా మనం ఏంటిదన్నా రేంజ్ ఇటరేషన్ పైథాన్ లో, రైట్? సో యూ కాంట్ రైట్ ఎ కండిషన్ ఇన్ ఫర్. యా, సో ఇది నాన్న వచ్చేసి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అవుట్పుట్ చెప్పండి నాన్న. ఈజీ. ఓకే, కింద ఇంకా ఉంది కొంచెం. ఇప్పుడు చెప్పండి. గైస్ ఆర్ యు దేర్? చెప్పండి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 సార్. 1 తో స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత 1 to 6 వస్తుందా? 5 దాకే వస్తుంది. 5 సార్. 6 రాగానే నంబర్ 6 రాగానే బ్రేక్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇదిగోండి, జస్ట్ కాపీ ఏనా. కనిపిస్తుంది సార్. సో 1 నుంచి 5 వరకు. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో 5. యా, వెరీ గుడ్. సో దట్స్ ద కండిషన్ కంట్రోల్ అన్న వచ్చేసి. ఓకే, సో అలాగే ఇంకొంచెం మనకి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ లోనే వచ్చేసి మనకి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్, అది కౌంటర్ కంట్రోల్ అయితే ఎలాగా, కండిషన్ కంట్రోల్ అయితే ఎలాగా, అలాగే కౌంటర్ కండిషనల్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది బేసిక్ గా, దాన్ని ఏమంటాము అని చెప్పి పెట్టాం నాన్న. ఇది మీకు వచ్చేసి తీసుకుంటున్నాం నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెస్టెడ్ లూప్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? బేసిక్ గా రైటింగ్ వన్ లూప్ ఇన్సైడ్ అనదర్ లూప్, రైట్? Writing one loop inside another loop is called the nesting of loops, right? So nesting loops means one loop inside another loop. Okay, so nesting వచ్చేసి ఏంటిది మనకి వైల్ అయినా చేసుకోవచ్చు, ఫర్ అయినా చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఓకే, సో వైల్ ని వైల్ లోపల రాయొచ్చు, ఫర్ ని ఫర్ లోపల వచ్చేసి రాయొచ్చు నాన్న. అండ్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ డూ ద నెస్టింగ్.
ఇన్నిసార్లు పెట్టాలి అని నాకు వచ్చేసి ఏమంటాము లిమిట్ వచ్చేసి ఏం లేదు నాన్న. ఓకేనా? సో అలాగే వచ్చేసి మనకి ఏంటిది ఇన్నర్ లూప్స్ అంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అవుటర్ లూప్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ ఇన్నర్ లూప్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అలాగే మనకి ప్రాపర్ గా ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి నాన్న. ఈ ఇన్నర్ లూప్ అవుటర్ లూప్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే ఒక అవుటర్ లూప్ ఒక వాల్యూకి ఇన్నర్ లూప్ దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నాకు తిరుగుతుంది నాన్న వచ్చి, రైట్? ఎస్ సార్. ఇది తెలుసు కదా మీకు, ఏమంటారు చూపిస్తున్నాను. ఇలా రాశాను అనుకోండి నేను, ఫర్ I equals to 0, I less than 3, I plus plus అని రాశాను. దీని లోపల ఇంకొక ఫర్ రాశాను, ఫర్ j equals to 0, j less than 2, j plus plus అని రాశాను అనుకున్నా. ఇక్కడ ఏదో రాసా. ఎన్నిసార్లు తిరుగుతాయి నాన్న ఇది లూప్స్? హౌ మెనీ టైమ్స్ బోత్ ద లూప్స్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? వికీ నాన్న చెప్పండి, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందన్న ఇది? మా ఉన్నారా? ఎస్ సార్. మీకు తెలీదా? సీరో నేర్చుకున్నారుగా. ఇక్కడ ఎమ్ ఇక్కడ ఎన్ ఉంది అనుకోండి నాన్న, టైమ్స్ ఎమ్ ఇంటూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇది ఫార్ములా. ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్న నంబర్ ఎమ్, సెకండ్ దాంట్లో ఉన్న నంబర్ ఎన్ అనుకుంటే ఎమ్ ఇంటూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఆ 6 టైమ్స్ ఏంటి అవి? 6 టైమ్స్ నాన్న ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 0 ఉంది అనుకోండి నాన్న, వింటున్నానా? ఇఫ్ ఐ వాల్యూ ఇస్ 0, ఐ వాల్యూ ఇస్ 0 అయినప్పుడు 0 లెస్ దాన్ 3 లోపలికి వస్తాం, రైట్? ఇక్కడ నాకు j లెస్ దాన్ 0 అయింది. ఓకేనా? 0 less than 2, ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అన్న? ట్రూ నాన్న. సో ట్రూ అంటే ఒకసారి నేను లోపలికి వెళ్ళాను, ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, మళ్ళీ j ప్లస్ ప్లస్ కి వచ్చి j వాల్యూ నేను 1 చేశాను, రైట్? మళ్ళీ కండిషన్ దగ్గరికి వచ్చా. చెప్పండి, 1 less than 2, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే మళ్ళీ లోపలికి వచ్చాను, మళ్ళీ j ప్లస్ ప్లస్ కి వెళ్ళాను. j వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాన్న ఈసారి? 2 అవుతుంది, రైట్? 2 less than 2 అంటే ఫాల్స్, రైట్? ట్రూ అంట. ఎవరు బాబాయ్ ప్లీజ్, ఎవరిదో సౌండ్ వినపడుతున్నాయి నాన్న, టీవీ ఏదో పెట్టారు. హూ ఇస్ దట్? ఓకే నాన్న, 2 less than 2 అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఫాల్స్ నాన్న. ఇది ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాను నాన్న? ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడికి వస్తాం, ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను? ఐ ఇంక్రిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాను, రైట్? ఈసారి ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాన్న? 1 అవుతుంది. 1 అయితే ఇదేమవుతుంది నాన్న? 1 less than 3 అవుతుంది, రైట్? మాట్లాడండి. కండిషన్ ఏమో, కండిషన్ బాబాయ్ మీరు ప్లీజ్ నాన్న, మీరు అలా ఫాల్స్ ట్రూలు నోటికి వచ్చి చెప్పకండి ప్లీజ్. మీరు అలా చెప్తున్నారనే నాకు షాక్ అవుతున్నాను నేను. 1 less than 3, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ఓకే, లోపలికి వచ్చాను. లోపలికి వస్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది? j ఈక్వల్స్ టు 0 అప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, j ఈక్వల్స్ టు 1 అప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, రైట్? సో j మళ్ళీ 2 అవగానే ఫాల్స్ అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వస్తాను, మళ్ళీ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఐ నాకు ఎంత అవుతుంది నాన్న? 2 అవుతుంది. 2 less than 3, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 2 less than 3, ట్రూ నాన్న. మళ్ళీ ఏమవుతుంది నాన్న? మళ్ళీ j లోకి 0 వెళ్తుంది, ట్రూ. మళ్ళీ j లోకి 1 వెళ్తుంది, ట్రూ. j 2 అవుతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది, బయటకు వస్తాను. ఈసారి ఐ వాల్యూ 3 అవుతుంది నాన్న. 3 less than 3 అయితే ఫాల్స్. సో ఈ కండిషన్స్ తీసేస్తే ఒక ఐ వాల్యూకి j ఎన్నిసార్లు ట్రూ అయింది? 2 టైమ్స్. 2 టైమ్స్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఒక 2 టైమ్స్, ఇక్కడ ఒక 2 టైమ్స్, ఇక్కడ ఒక 2 టైమ్స్.
ఎన్నిసార్లు అన్న 2 + 2 + 2 మొత్తము 6 టైమ్స్. అర్థమవుతుందన్నా? దీన్ని మామూలుగా సింపుల్ గా అయితే ఎలా చెప్పేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ ని ఇక్కడున్న నంబర్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది 3 × 2 6. కాబట్టి టోటల్ గా 2 లూపులు కలిపి 6 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాం మనం, రైట్? సో ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అని అంటే ప్రతి ఐ వాల్యూకి సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది, ఇక్కడ ఎంత నంబర్ ఉంటే అన్ని సార్లు తిరుగుతుంది నాన్న. దేనికి? ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ. సో చెప్పండి, ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ సెకండ్ ఫర్ లూప్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఇటరేట్స్? 2 టైమ్స్ నాన్న, రైట్? అదే ఇక్కడ నేను j<5 అన్నాను అనుకోండి నాన్న, ఇఫ్ ఐ రిటర్న్ ఇట్ యాజ్ j<5 ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది ప్రతి ఐ వాల్యూకి? 2 times. ఏ కండిషన్ మార్చా నేను బాబాయ్, ప్లీజ్. ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి, j<5 అని రాసా. Three times. 3 ప్లీజ్. నేను ఇలా చెప్తే ఇంకా నేను పారిపోతా చేత. Five times, sir. Yeah, very good. చూడండి నాన్న, i <3 i++ ఫర్ j<0 j = 0 j<5 j++. ఇలా అని చెప్పాను నన్ను వచ్చేసి. ఇక్కడ నేను ఇది రాసా, printf నా పేరు రాసుకున్నా, సీను. ఓకే, టోటల్ గా ఎన్నిసార్లు సీను అని ప్రింట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద? 5 times. ప్లీజ్ నానా. 15 times. ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది, రైట్? ఏమని చెప్పాను? 3 × 5 15 టైమ్స్ సీను అని వస్తుంది స్క్రీన్ మీద. 15 టైమ్స్, రైట్? ఆ 15 టైమ్స్ ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగాను అనుకో, ఏం చెప్తావు నువ్వు? ఐ వాల్యూ 0 జే వాల్యూ ఏం చేస్తుంది అన్న? j0 j = 1 j = 2 j = 3 j = 4. అంటే 0 నుంచి 4 అయినంత సేపు ట్రూయే కదా ఇది, j<5. అంటే ఎన్నిసార్లు తిరిగింది ఇది? 5 టైమ్స్. వింటున్నారా? మళ్ళీ నాకు ఐ వాల్యూ 1 అయింది అనుకుందాం, ఐ వాల్యూ 1 అయింది. ఐ వాల్యూ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది నాన్న? j వాల్యూ 0 నుంచి 1 2 3 4. ఇది ఎన్నిసార్లు? మళ్ళీ ఇది ఇంకొక 5 సార్లు, రైట్? 5 times. యా, మళ్ళీ నాకు ఐ వాల్యూ 2 అయింది, ఐ వాల్యూ 2 అయింది. మళ్ళీ j వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 ఒకసారి, 1 ఒక్కసారి, 2 ఒక్కసారి, 3 4 కదా. మొత్తం ఎన్నిసార్లు అన్న ఇది? ఇది ఇంకొక 5 సార్లు. సో ఈ 5 ఈ 5 ఈ 5 3 5 are 15. అందుకు 15 అని అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫర్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ హౌ మెనీ టైమ్స్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? 5 times. 5 times. If I write j<10 here, how many times it will get execute? 10 times. 10 times nana. If I write 100 here, how many times j will execute for single value of I? 100 times. 100 times. Okay, total number of times any times వస్తది ఇది? 300 నన్న. ఇప్పుడు లాజిక్ అర్థమైందా? ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్నది వేసుకుంటే టోటల్. అలాగే ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూకి ఇది ఈ కండిషన్ లో ఎంత ఉంటే అన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? మీరు సిలో ఇలా వినలేదా? ఇంత ఇలా విడగొట్టి డీటెయిల్డ్ గా?
No, sir. సో క్యాక్ అసలు